ఇవాళ ధమ్మపదం కదా. ధర్మ అవునండి. పేజ్ నెంబర్ 487. మ్హూ. ఇవాళ ఎందుకు మోగలేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు. బానే ఉంది రింగ్ టోన్. మ్మ్. This is how my dad చెప్పండి మీరు, వెన్ యు ఆర్ రెడీ వీ కెన్ స్టార్ట్. తీస్తున్నాను. అదేను ధమ్మపదం వెనక్కి ఉంటుంది కదా. ఇది ఒక్కటే వెనక్కి, మిగతావన్నీ కొంచెం ముందుకు పెట్టండి. ఇంకా ఈ ధమ్మపదం కూడా ముందుకు తెచ్చేయాలి. సౌందర్య లహరి ఇలాగే ఉంటుంది. ధమ్మపదము అదే ఎల్లో కలర్. ఎన్నో పేజ్ అండి? 487 అండి. 485 అయింది. 6 అవ్వాలా? 7 న్యూ చాప్టర్. ఓకే. దోస్ who restrain their own mind. The story of novice monk Sukha. While residing at the Jetwana monastery, the Buddha spoke these words with reference to Sukha, a Samanera novice monk. Sukha was made a novice monk at the age of 7 years by Venerable Sariputta. On the 8th day after being made a novice monk, he followed Venerable Sariputta on his alms round. While doing the round, they came across some farmers irrigating their fields. Some fletchers were straightening their arrows, and some carpenters were making things like cartwheels. Seeing these, he asked Venerable Sariputta whether these inanimate things could be guided to where one wished or be made into things one wished to make. And the monk answered him in the affirmative. The young novice monk then pondered that if that were so, there could be no reason why a person could not tame his mind and practice tranquility and insight meditation. కంటిన్యూ చేయమంటారా, చెప్తారా? అయితే కంటిన్యూ చేసింది 2 passages. So he asked permission from the monk to return to the monastery on that very day. As the Buddha, who had gone out early in the morning, sat in the perfumed chamber, he considered to himself,
Today the novice Sukha gave his preceptor his bowl and robe and turned back, saying, I will strive earnestly for the attainment of arhatship. As he had completed his task, straightway he perceived that the novice had attained the three paths and fruits. Considering the matter further, the Buddha became aware of the following. Today the novice will succeed in attaining arhatship. With this thought in his mind, the Buddha went forth from the perfumed chamber and posting himself at the gateway stood on guard. The Venerable brought the food. The Buddha asked him for four questions, and when he had answered the last of the questions, the novice attained arhatship. Then the Buddha addressed the Venerable, saying, Go, Sariputta, give the novice his food. The elder monk went and forced the door, whereupon the novice came out and paid his respects to the Venerable. Eat the food I have brought you, said the Venerable. Just then the Buddha approached and asked, Monks, what is it that you are sitting here talking about now? The monks replied, Venerable, today the morning seemed very long and the evening was tardy. The novice has but just finished his meal. Moreover, the sun has just passed beyond the zenith before our very eyes. The Buddha replied, Monks, that is what always happens when that possess merit engage in meditation. Today the novice Sukha saw ditch diggers leading the water in a water course, arrow makers straightening their arrows, and carpenter fashioning wheels and so forth. And having seen these things, he subdued himself and attained arhatship. చెప్పండి. ఏమో కొత్తగా చేరినటువంటి మాంక్ సుఖా కోసం బుద్ధా చెప్పిన విషయం అన్నమాట. ఆయన జత్వానా మొనాస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు బుద్ధ ఈ సుఖ అనే మాంక్ను ఉద్దేశించి చెప్పారనమాట. అతను కొత్తగా వచ్చిన నోవైస్ అంటే కొత్త మాంక్. ఆయన 7 ఏళ్లప్పుడే సారిపుత్త అతన్ని ఒక మాంక్గా చేశాడు. 8వ రోజు అంటే 7 ఇయర్స్లో 8వ రోజు ఆఫ్టర్ మేడ్ ఏ నోవైస్ ఆయన కొత్త మాంక్ అయిన 8వ రోజు ఆయనేమో సారిపుత్తాని ఫాలో అయ్యాడనమాట. అతను భిక్షాటనలో ఆయన అలాగా వెళ్తున్నప్పుడు కొంతమంది రైతుల్ని వాళ్ళ యొక్క పొలాలు దున్నడం చూశారు. కొంతమంది వాళ్ళ అంటే యారోస్ని స్ట్రైటన్ చేసుకుంటున్నారు. కొంతమంది కార్పెంటర్స్ అంటే అంటే వాళ్ళని ఏమంటారండి, ఆ కార్పెంటర్స్ అంటే కర్రతో పనిచేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ కంసాలి వాళ్ళు. కంసాలి కాదు, కంసాలి అంటే బంగారం పని. కార్పెంటర్స్ అంటే కార్పెంటర్స్ కూడా చేస్తారు వాళ్ళు, వేరే కంసాలి పని కాదు, ఏమంటారు, వడ్రంగి 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 వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ బండి చక్రాలని బాగు చేసుకుంటున్నారు, అంటే వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇదంతా చూశాక ఆయన సారిపుత్తాన్ని అడిగాడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ జీవం లేనివి వాటిని గైడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి కావలసిన రూపంలో. మాంకేమో ఏం చెప్పాడంటే అవును అని చెప్పాడు. ఆ కొత్తగా ఉన్న మాంకేమో అంటే ఈ సుఖ ఆలోచించాడు, అదే కానీ వాళ్ళు అలా చేస్తే ఒక జీవించి ఉన్న వ్యక్తి తన మనస్సుని ఎందుకు ప్రాక్టీస్ అంటే జీవం లేని వాటినే వాళ్ళేమో వాళ్ళకి కావలసిన షేప్లోకి తేగలిగినప్పుడు జీవించున్న వ్యక్తి ఆయన ఎందుకని తను మనస్సుని
ప్రాక్టీస్ తోటి నిశ్చలంగా చేసుకోలేడు, అంతర్దృష్టిని కలిగి ధ్యానంలో అంటే జీవం లేని వాటినే వాళ్ళు ఒక ఆకారం తెచ్చి ఇచ్చేసినప్పుడు జీవించున్న వ్యక్తి తన మనస్సుని నిశ్చలంగా మెడిటేషన్లో ఎందుకని చేసుకోలేడు అని అనుకున్నాడు. అందుకని ఆయన పర్మిషన్ అడిగాడు మాంక్ని, మోనాస్ట్రీకి వెళ్ళిపోతాను. ఆ రోజే పొద్దున్ననగా బుద్ధ పైకి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయనేమో వెళ్ళి తనకు ఉన్నటువంటి సుగంధంతో నిండినటువంటి ఆ గదిలో కూర్చున్నాడు. ఇవాళ ఆయన అంతటి తను ఏమనుకున్నాడంటే, ఈరోజు కొత్తగా ఉన్న సుఖ ప్రిసిప్టర్ తన బౌల్ని ఇస్తాడు, ఆయన డ్రెస్ని. అందుకని అతని ఐ విల్ స్ట్రైవ్ ఎర్నెస్ట్లీ ఫర్ ద అటైన్మెంట్ ఆఫ్ అర్హర్షిప్. అంటే అతను ఏమన్నాడంటే, నేను చాలా నిజాయితీగా అర్హర్షిప్ పొందడానికి ప్రయత్నిస్తానని. అయితే ఆయన హ్యాజ్ హీ ఎట్ కంప్లీటెడ్ హిస్ టాస్క్, ఆయన తన టాస్క్ కంప్లీట్ చేసాడా? స్ట్రైట్గా అతను ఏం గ్రహించాడంటే 3 పాత్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్, 3 మార్గాలు ఫలితాలు ఆయన పొందేటని. ఇంకా ఆ మ్యాటర్ని బుద్ధ ఏమో ఇంకా అతనికి ఏం తెలిసిందంటే ఈరోజు ఈ కొత్త మార్క్స్ రహస్యపుని పొందుతాడు అని. ఈ ఆలోచనతో ఆయన మనసులో బుద్ధ ఏమో ఆ పర్ఫ్యూమ్డ్ ఛాంబర్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయనని గేట్వే దగ్గర నిలబడ్డాడు. అంటే స్టూడ్ ఆన్ గార్డ్, అందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ. అప్పుడు వెనరబుల్ అతనికి ఆహారం తీసుకొచ్చాడు. బుద్ధ ఆయన్ని అడిగాడు 4 ప్రశ్నలు. ఆయన లాస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చాడా అని. అంటే నోవైస్ అటైన్డ్ అర్హర్షిప్ అని చెప్పాడు. అంటే ద బుద్ధ ఆస్క్డ్ హిమ్ 4 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఒకవేళ కానీ ఆయన 4వ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చాడంటే ఆయన అర్హర్షిప్ పొందినట్టే. బుద్ధ ఏమో ఆ వెనరబుల్ని అంటే సారిపుత్తాని అడ్రస్ చేసి, సారిపుత్త ఈ కొత్త మాంక్కి ఆహారాన్ని ఇయ్యని చెప్పాడు. ఆ పెద్ద మాంక్ వెళ్ళాడు, డోర్నేమో ఫోర్స్గా తీసాడు. ఆ నోవైస్ మాంక్ ఏమో తన యొక్క గౌరవం అంటే వెనరబులే స్వయంగా వచ్చాడని ఆయనకి నమస్కరించి, ఆయన ఈ ఆహారాన్ని తీసుకో, నేను నీకోసం తెచ్చానని అన్నాడు వెనరబుల్. అప్పుడే బుద్ధ కూడా అక్కడికి వచ్చాడు. మాంక్స్, మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఏ విషయం మాట్లాడుతున్నారంటే, ఆ మాంక్స్ ఏం చెప్పారంటే, వెనరబుల్ ఈరోజు మార్నింగ్ మాకు చాలా ఎంతకీ గడవనట్టుగా ఉంది, సాయంత్రము అలాగే ఉంది. ఈ కొత్త మాంక్ ఆయన ఆహారం ఆయన తీసుకున్నాడు, అంతేకాకుండా ఆ సూర్యుడు కూడా పాస్ అయిపోయాడు, అంటే వచ్చాడు అనమాట. బియాండ్ ద జర్నీ బిఫోర్ అవర్ వెరీ ఐస్, మా కళ్ళ ముందే ఆయన వచ్చాడు, అంటే సూర్యుడు. బుద్ధ ఏం చెప్పాడంటే, మాంక్స్ అదే జరుగుతూ ఉంటుంది. వెన్ దే దట్ పాసెస్ మెరిట్ ఎంగేజ్ ఇన్ మెడిటేషన్లో మీరు ఉన్నప్పుడు అదే జరుగుతుంది. ఈ కొత్తగా ఉన్న సుఖ సా డిగ్గర్స్ అంటే ఆ గోతులు తవ్వే వాళ్ళని ఆయన చూశాడు. లీడింగ్ ద వాటర్ ఇన్ ఏ వాటర్ కోర్స్, వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా ఆ ఏ రకంగా నీరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో అలాగ కాలువలు తవ్వడం చూశారు. అలాగే యారోని అంటే బాణాలని తయారు చేసే వాళ్ళని చూశాడు ఆయన. ఆ తర్వాత స్ట్రైటనింగ్ దేర్, వాళ్ళ యారోస్ని వాళ్ళు స్ట్రైటన్ చేయడం చూశారు. అలాగే ఈ వడ్రంగి వాళ్ళు వాళ్ళ చక్రాలు చేయడం చూశాడు. అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఆయన అంతటా ఆయన అర్హర్షిప్ని పొందాడు. తన్ని తాను అంటే మనస్సుని బాగు చేసుకుని ఆయన అర్హర్షిప్ పొందాడు అని. అంటే చూసారా, నిజమైన జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో రకం నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుంది. అంటే ఒక నాన్ లివింగ్ థింగ్నే వాళ్ళు అంత బాగా మార్చగలిగినప్పుడు బతికున్న నేను నా మనస్సుని నిశ్చలం ఎందుకు చేసుకోలేనని ఆయనకి 7వ ఏడులోనే వచ్చింది. అంటే ఏంటి, ఆ గ్రహించగలిగే వాళ్ళకి ఎక్కడ పడితే అక్కడే పాఠాలు వస్తాయి. ఓకే, explanatory translation. Irrigation direct the water. Fletcher shape the arrows. Carpenter shape the wood. The wise conscientiously control themselves.
The obedient commentary, the obedient ones, is Subbata is a person who is amenable to advice. They obey the advice given. Traditional commentary describes them this way: Sukhena Vavaditabba Anusai Tabati Subbata, a person who could be easily advised and instructed. A really obedient person never resents any advice, even if harshly given. The response of such a person is, if you do not advise me, who else will? అక్కడతో ఇక్కడ అయిపోయిందండి కామెంటరీ. ఇరిగేటర్స్ అంటే నీళ్లు, ఇరిగేషన్ అంటే పొలాలకి నీళ్లు ఇవ్వడం. అలాగా నీళ్ల కోసం కాలువలు తవ్వేవాళ్ళు ఆ వాటర్ని ఎటు వెళ్ళాలో అటు డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఏరోస్ని తిన్నగా స్ట్రైటన్ చేసేవాళ్ళు ఆ పని చేస్తున్నారు. ఏరో అంటే దానికి కూడా బాణాలకి, వాటికి జీవం లేవు కదా. అలాగే వడ్రంగి వాళ్ళేమో కర్రల్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు. అలాగే తెలివైన వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుంటారు. అంటే వాళ్ళ మనస్సుని, వాళ్ళని ఇంద్రియ మనోనిగ్రహాల్ని, అంటే జీవం లేని వాటికే అన్నీ చేసినప్పుడు జీవం ఉన్న మన మనస్సుని ఎందుకు ఒక రకంగా నిశ్చలం చేసుకోలేము అని ఆ చిన్నపిల్లవాడి ఏడేళ్ల వాడికి వచ్చింది. అలాగే ఒబీడియంట్ వన్స్ అంటే నమ్రతతో ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే, ఈ సుబ్బత, అతని పేరు ఏంటంటే సుబ్బత అనేదో పేరు ఉంది కదా, సుఖే. ఆయన హూ ఈజ్ ఆయన సలహా ఇస్తే ఆ సలహానికి ఇమీడియట్గా దాన్ని తీసుకునేవాడు. అలాంటి ఒబేద అంటే ఎవరైనా వాళ్ళ సలహా ఇచ్చినప్పుడు అది ఆయన పాటించేవాడు. ట్రెడిషనల్ కామెంటరీ ఏం చెప్తోంది అంటే, అంటే ఇది చెప్పి ఏ వ్యక్తి అయితే సులువుగా సలహాని, ఇన్స్ట్రక్షన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారో అతను చాలా ఒబీడియంట్గా, అంటే నాకు సలహా చెప్తారా, మీరు ఎలా ఉన్నారు, అలాంటివి కాకుండా ఆ సలహాని ఆయన తనకు వచ్చినటువంటి సూచనలని ఆయన పాటించాడు. ఆయన ఏ రకమైన దాన్ని కూడా రిజెంట్స్ అంటే తిరస్కరించలేదు. ఒకవేళ ఆయన కఠినంగా చెప్పినవి కూడా చాలా ఒబీడియంట్గా పాటించాడు. అలాంటప్పుడు ఆయన ఏమనేవాడంటే, మీరు చెప్పకపోతే నాకు ఎవరు చెప్తారు, ఇఫ్ యూ డూ నాట్ అడ్వైజ్ మీ, నాకు మీరే సలహా చెప్పతే మరెవరు చెప్తారు అని ఫీల్ అయ్యి, అంటే నిజంగా మనకు ఉన్నత స్థాయి రావాలి అనేటప్పుడు మనం ఏమంటే ఆ ఉన్న సలహాలని చాలా, అంటే వాళ్ళు ఎంత హార్ష్గా చెప్పినా సరే అందులో ఉన్నదాన్ని మనం జీవితాన్ని మర్చుకోవడానికి పాటిస్తాం. అదనమాట. అక్కడ తిరస్కారం ఏమి ఉండదు, అసహించుకోవడం ఉండదు. నాకు హార్ష్గా చెప్పారండి. Okay, next chapter 11, Jaravagga, old age. One pacifying the one pacifying word is noble. The story of the companions of Vishaka. While residing at the Jetwani monastery, the Buddha spoke this verse with reference to companions of Vishaka. 500 men from Savatthi, wishing to make their wives to be generous, kind-hearted, and virtuous like Vishaka, sent them to Vishaka to be her constant companions. During a drunken festival which lasted for 7 days, the wives of those men took all the drinks left by the husbands and got drunk in the absence of Vishaka. For this misbehavior, they were beaten by their husbands. On another occasion, saying that they wished to listen to the Buddha's discourse, they asked Vishaka to take them to the Buddha and secretly took small bottles of liquor hidden in their clothes. On arrival at the monastery, they drank all the liquor they had brought and threw away the bottles. Vishaka requested the Buddha to teach them the Dhamma. By that time,
The women were getting intoxicated and felt like singing and dancing. Mara, taking this opportunity made them bold and shameless, and soon they were boisterously singing, dancing, clapping, and jumping about in the monastery. The Buddha saw the hands of Mara in the shameless behavior of these women and said to himself, Mara must not be given the opportunity. So the Buddha sent forth dark blue rays from his body, and the whole room was darkened. The women were frightened and began to get sober. Then Buddha vanished from his seat and stood on the top of Mount Empty Meru, and from there he sent forth white rays, and the sky was lit up as if by 1,000 moons. After thus manifesting his powers, the Buddha said to those women, You ladies should not have come to my monastery in this unmindful state. Because you have been negligent, Mara has had the opportunity to make you behave shamelessly, laughing and singing loudly in my monastery. Now strive to put out, out the fetters of passion, raga, which is in you. At the end of the discourse, those women attained Sotapatti fruition. చెప్పండి. ఏంటంటే విశాఖ యొక్క కంపానియన్స్ యొక్క స్టోరీ. జత్వానా మొనాస్ట్రీలో బుద్ధ ఉన్నప్పుడు ఇది ఆయన చెప్పారు. విశాఖ యొక్క స్నేహితులను ఉద్దేశించి 500 మంది సవతి నుంచి వాళ్ళ యొక్క భార్యల్ని ఉదారంగా దయగా సద్గుణాలతో చేయాలని, విశాఖ లాగే చేయాలని వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు విశాఖ దగ్గరికి పంపించారు. కాన్స్టెంట్గా నిరంతరంగా మీరు విశాఖ దగ్గర ఉండి కంపానియన్స్గా ఉండండి అని. ఒక డ్రంకెన్ అంటే తాగి ఒక పండగలో అది 7 రోజులు జరుగుతుందనమాట. ఈ భార్యలందరూ అన్ని డ్రింక్స్ను హస్బెండ్స్ ఏవేవైతే వదిలేసారో అవన్నీ తాగి వాళ్ళ భర్తలు లేనప్పుడు తాగారు. ఈ రకమైన చెడ్డ బిహేవియర్కి వాళ్ళ భర్తలు కొట్టారు వాళ్ళని. ఇంకొకసారి వాళ్ళు ఏంటంటే బుద్ధ డిస్కోర్స్ వినాలని చెప్పారనమాట. వాళ్ళు విశాఖని అడిగారు, మమ్మల్ని బుద్ధ దగ్గరికి రహస్యంగా బుద్ధ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి అంటూ వాళ్ళు తెలియకుండా ఏం చేశారంటే లిక్కర్ని, చిన్న బాటిల్స్ని వాళ్ళ యొక్క బట్టల్లో దాచుకుని తీసుకెళ్ళారు. అక్కడికి మోనాస్ట్రీకి వచ్చేసరికల్లా అంటే సీక్రెట్లీ టుక్ ద బాటిల్స్ ఆఫ్ లిక్కర్ హిడెన్ ఇన్ దేర్ క్లోత్స్. అంటే సేయింగ్ దట్ దే విష్ టు లిసన్ టు ద బుద్ధ అని చెప్పి ఆ లిక్కర్ బాటిల్స్ని వాళ్ళకి రహస్యంగా బట్టల్లో దాచుకున్నారు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ పూర్తి లిక్కర్ తాగేశారు. వాళ్ళు తెచ్చిందంతా ఆ బాటిల్స్ విసిరేశారు. విశాఖ వాళ్ళని బుద్ధాన్ని రిక్వెస్ట్ చేసింది వాళ్ళకి ధర్మాన్ని బోధించమని. ఆ సమయానికి ఆ స్త్రీలు ఏంటంటే బాగా మత్తుతో వాళ్ళేంటి పాట పాడి డ్యాన్స్ చేయాలనిపిస్తుంది. అంటే ఈ మారా అంటే మోహంలో పడేసేవాడు, లేకపోతే మాయలో పడేసే అది అవకాశం తీసుకుంది. వాళ్ళని ధైర్యంగా సిగ్గు లేకుండా ఉండేటట్టు వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద టోన్తో పాట పాడుతూ, చప్పట్లు కొడుతూ, డ్యాన్స్ చేస్తూ గెంతుతున్నారన్నమాట మొనాస్ట్రీలో. బుద్ధ మారా యొక్క హస్తం చూశాడు. ఇంత సిగ్గులేని ప్రవర్తన ఈ స్త్రీలు. ఆయన అనుకున్నాడు, మారా ఒకే అవకాశం ఇవ్వకూడదు అని. అందుకని బుద్ధ ఏంటంటే డార్క్ బ్లూ కిరణాలు పంపించాడు అనమాట తన శరీరంలోంచి. ఆ రూమ్ అంతా అప్పుడు డార్క్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఆ స్త్రీలు భయపడ్డారు. అప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం గంభీరంగా అయ్యారు. అప్పుడు బుద్ధ అక్కడి నుంచి
అదృశ్యమైపోయి ఆయన టాప్ ఆఫ్ మిస్టర్ మేరు అంటే ఆ మేరు పర్వతం పైన అన్నట్టుగా నిల్చుని, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ హీ సెంట్ ఫోర్త్, అక్కడి నుంచి తెల్లటి కిరణాలు పంపించాడు. అప్పుడు ఆ ఆకాశం అన్నది ఒక 1000 చంద్రుల కాంతితో ఉన్నదిట. ఇది జరిగిన తర్వాత ఈ పవర్స్ ఆయన బుద్ధ చూపెట్టాక ఆ విమెన్తో చెప్పాడు, మీరు ఇలాంటి అన్మైండ్ఫుల్ మనస్సు అంటే మీ వశంలో లేని పరిస్థితుల్లో మీరు మొనాస్ట్రీకి రాకూడదు. మీరు మీరు ఏంటంటే నీకు మారాని పట్టించుకోలేదు. ఆయనకి అవకాశం వచ్చింది. మీరేమో సిగ్గు లేకుండా నవ్వుతూ డ్యాన్స్ పాడుతూ గట్టిగా ఈ మొనాస్ట్రీలో డ్యాన్స్ చేశారు. ఇప్పుడు మీకున్నటువంటి ఈ భావావేశాలు రాగం అంటే మనకు తెలుసు కదా, మోహం రాగం మీలో ఉన్నదాన్ని అంతం చేయడానికి ప్రయత్నించండి అని ఆయన చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళలో ఆ స్త్రీలు సోతపత్తి పురుషన్ని పొందారనమాట. అంటే మీకు ఆ రాగానికి వశమైపోయారు, దాన్ని అంతం చేయండి అని చెప్పడంతో అప్పుడు వాళ్ళు ఆ సోతపత్తి అనే స్థితిని పొందారు. పురుషన్ అంటే అదొక అర్హతలాగే, అది అంతకంటే చాలా కిందది సోతపత్తి స్థితి. ఓకే. When you are perpetually burning with the flames of passion, what laughter, what pleasure, when you are enveloped in the darkness of ignorance, why do you not seek the light of wisdom to dispel that darkness? Commentary. Special note, in most of these background stories, the utterance of the stanzas by the Buddha results in people attaining Sotapati fruition. The status of a stream winner, Sotapati, the Sotapana, the stream winner, is the lowest of the 8 noble disciples. 3 kinds of stream winners are to be distinguished. The one with 7 rebirths at the most, Satakatu Parama. The one passing from one noble family to another, Kola. The one germinating only once more, Ekabiji. If a man, after the disappearance of the 3 fetters, personality, belief, skeptical doubt, attachment, rules, and ritual, has entered the stream of Nibbana, he is no more subject to rebirth in lower worlds. He is firmly established, destined to full enlightenment. After having passed amongst heavenly and human beings only 7 times more through the rounds of rebirths, he puts an end to suffering. Such a man is called one with 7 rebirths at the most. Satakabatu Parama. If man, after the disappearance of the 3 fetters, is destined to full enlightenment, he, after having passed among noble families 2 or 3 times through the round of rebirths, puts an end to suffering. Such a man is called one passing from one noble family to another. If a man, after the disappearance of the 3 fetters, is destined to full enlightenment, he, after having only once more returned to human existence, puts an end to suffering. Such a man is called one germinating only once more. Ekabiji. అక్కడతో కామెంటరీ అయిందండి, చెప్పండి. ఓకే. ఎక్స్ప్లెనేటరీ ట్రాన్స్లేషన్లో మీరు అంటే ఫ్లేమ్స్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అంటే మీకున్నటువంటి ఈ కోరికల యొక్క జ్వాలల్ని, వాట్ లాఫర్ వాట్ ప్లెజర్ అంటే మీరు వాటిని కానీ
దహించేస్తే ఇంకా నవ్వేమిటి, ఆనందం ఏమిటి? వెన్ యు ఆర్ ఎన్వెలోప్డ్ ఇన్ ద డార్క్నెస్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్, అజ్ఞానం అనే దాంట్లో కప్పబడినప్పుడే వై వై డూ నాట్ సీక్ ద లైట్ ఆఫ్ విజ్డమ్ టు డిస్పెల్ ద డార్క్నెస్? అజ్ఞానంలో మనం పూర్తిగా చుట్టబడినప్పుడు మనం ఎందుకని అన్వేషించం ఆ డార్క్నెస్ అనే అజ్ఞానం పోవాలని? కామెంటరీలో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీస్ ఎన్నింటిలోనో ఈ స్టేంజర్స్ బుద్ధ చెప్పినవి సోతపత్త అనే స్థితిని పొందడానికి పనికొస్తున్నాయి. ఒక స్ట్రీమ్ విన్నర్ అంటే సోతపత్తి అనేది అనమాట. స్టేటస్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రీమ్ విన్నర్, అది సోతపత్త అంటే. సోతపన్న అంటే ద స్ట్రీమ్ విన్నర్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ఆఫ్ ద 8 నోబుల్ డిసైపుల్స్. అన్నిటికంటే సోతపత్తి అన్నది చాలా తక్కువ స్థితి. 8 నోబుల్ వాటిల్లో. 3 kinds of stream winners are to be distinguished. మూడు రకాల వాళ్ళని మనం చూడాలి. ద వన్ విత్ 7 rebirths, అంటే ఒక రకం వాళ్ళకి 7 జన్మలు వస్తాయి. ద వన్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ 1 నోబుల్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక కుటుంబం కొంతమంది ఒక ఉన్నత కుటుంబం నుంచి మరో ఉన్నత కుటుంబానికి వెళ్తూ ఉంటారు. మరొకరికి ఏంటంటే ఇంకొకసారే జన్మిస్తారు. అలాగా అంటే మొదటి వాళ్ళు ఏంటి, ఎన్నో జన్మలు ఉంటాయి. తర్వాత ఒక ఉన్నతమైన మంచి కుటుంబం నుంచి మరొక కుటుంబానికి వెళ్ళే వాళ్ళు రెండో రకం. మూడో వాళ్ళకి ఇంకొకటే జన్మ ఉంటుందని. ఒక వ్యక్తి డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ ద 3 fetters, తనకు ఉన్నటువంటి 3 సంకెళ్ళు, అదేంటి, వ్యక్తిత్వము, నమ్మకము, అలాగే డౌట్ పడ్డం, బంధనాలు, రూల్స్కి రిచువల్స్కి గట్టిగాను బంధించబడి ఉండడం. ఇది ఆయన కానీ అటువంటి మార్గంలోకి వస్తే, అంటే ఈ సంఖ్యలు, అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనం అవి పొద్దున్నే లేచాము, పూజ చేసేయాలి, ఇలా చేసేయాలి, ఇలా కొన్ని సంఖ్యలు పెట్టుకుంటాం. ఇవన్నీ కూడా మానసిక సంఖ్యలు. అదనమాట. అంటే కొన్ని రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, రిచువల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏదో నేను లలితా సహస్రం చదివేయాలి, లేకపోతే నాకు పుణ్యం రాదు, అలా. అంటే అలాగా అవన్నీ కూడా మనకి సంఖ్యలే. వాళ్ళు ఈ నిర్వాణ అనే స్ట్రీమ్లోకి వచ్చారు. హీఈస్ నో మోర్ సబ్జెక్ట్ టు రీబర్త్. ఆయన